back, children. Now, yesterday we had the same lesson, the earth and solar system. Now today we are going to continue the same lesson, Nana. Now in the previous lesson we have told you that our earth consists of celestial bodies. We have learnt about celestial bodies, sun, planets, satellites, asteroids, meteoroids, comets. All these together comprise celestial bodies, and all these together form the solar system, and from the solar system forms the galaxy, and from various number of galaxies form the universe. And in this I have told you that sun is the biggest star which is very close to the earth, and we have also told you about the various constellations. We have also told you about the planets, and I also told you how to remember the order of the planets. That is, my very educated mother just served us noodles. Now I am going to go little further. Let us explore little further. Okay, now this is our total solar system image, Nana. You are seeing this now. Now Mercury, it does one round around the sun in 88 days and one spin on its own axis for 59 days. Okay, like that. Venus, it does one orbit around the sun in 255 days and one spin on its axis on 243 days. Okay, and Earth, it does one round around the sun in 365 1/4 days. That is 1 year for us, Nana. And one day, one spin on axis in 1 day. And how many number of moons we have? We have one moon. Okay. Mars, it does one round around the total round around the sun in 687 days and one spin on its axis in 1 day. And it has 2 moons. Mars has 2 moons. Earth has 1 moon, right? And Jupiter, one orbit around the sun it does in 11 years 11 months. That means approximately 12 years. And one spin on its axis in 9 hours 56 minutes. And it has, you know how many number of moons it has? It has 79 moons. Okay. And Uranus. Uranus also does one round around the sun in 84 years and one spin on its axis in 17 hours 14 minutes. Our Earth does it in 24 hours and this one does it in 17 hours 14 minutes. And you know how many number of moons that Uranus has? It has 27 moons. And Saturn. Saturn, one orbit around the sun it does in 29 years 5 months and one spin on its axis it does in 10 hours 42 minutes and 40 minutes, sorry. And it has total number of moons. You know how many it has? It has 82 moons. How many moons? 82 moons, right? So this is little details about the various planets. Okay. And Neptune, one orbit around the sun in 164 years and one spin on axis in 16 hours 7 minutes, and it has total 14 number of moons. So Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Uranus, Saturn, Neptune. Okay, Nana? So these are the various planets and this is the timeline. ఒకసారి సూర్యుడు చుట్టూ తిరగడానికి ఎన్ని రోజులు తీసుకుంటుంది, తన యాక్సిస్ మీద తను ఒక రౌండ్ వేయాలంటే ఎన్ని, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ us, రైట్? అన్నది ఫస్ట్ ప్లానెట్ వాట్ వి హావ్ టు లెర్న్ బికాజ్ వి లివ్ ఆన్ ఎర్త్, నో? సో ఎర్త్ ఈజ్ అవర్ home planet, right? So let us learn more about our earth. This is earth. Okay, and our home planet, the earth, is the 3rd nearest planet to the sun, and in size it is the 5th largest planet. అంటే సన్కి అతి దగ్గరలో ఉన్న ప్లానెట్లో ఫస్ట్ ప్లానెట్ ఏంటి? మర్క్యూరీ. సెకండ్ వన్ వీనస్. ఓకే, థర్డ్ వన్ ఎర్త్. సో దిస్ ఈస్ ద 3rd nearest planet to the sun, and in size it is the 5th largest planet among all the planets. Okay, and it is slightly flattened at the poles and bulges in the middle. అంటే పోల్స్ దగ్గర ఫ్లాటెండ్గా ఉంటుంది. ఇవన్నీ మీరు హైయర్ క్లాసెస్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా ఎక్కువగా మీరు నేర్చుకుంటారు. కానీ ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అవర్ ఎర్త్ ఈజ్ ద 3rd nearest planet to the sun. ఇట్ ఈస్ ద 5th largest planet. ఇట్ ఈస్ స్లైట్లీ ఫ్లాటెండ్, అంటే స్లైట్గా ఫ్లాటెండ్గా ఉంటుంది. అండ్ ఎట్ పోల్స్ అండ్ బల్జెస్ ఇన్ ద మిడిల్, అంటే మధ్యలోనేమో పొంగినట్టు ఉంటుంది, పైన మాత్రం
కొంచెం ఫ్లాటెండ్గా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వై ద షేప్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఈస్ కాల్డ్ జియాయిడ్. జియాయిడ్ మీన్స్ an earth like shape. The only natural satellite of the earth is the moon. From the outer space, the earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water. That's why it is also called as a blue planet. What is it called, Nana? It is called as a blue planet. ఎందుకంటే 2/3 of the earth's surface is కవర్డ్ బై వాటర్. మనం స్పేస్ నుంచి ప్లానెట్స్ వైపు చూస్తే ఎర్త్ బ్లూ కలర్లో కనపడుతుంది, ఎందుకంటే 2/3 ఆఫ్ ఇట్స్ సర్ఫేసెస్ కవర్డ్ బై వాటర్. ఓకేనా? నౌ ఎర్త్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ 3 spheres. One is lithosphere, the other one is atmosphere, third one is hydrosphere, and fourth one is biosphere. There are 3 spheres of the earth. అండ్ ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ సూటబుల్ ప్లానెట్ టు సపోర్ట్ లైఫ్. ఇప్పుడు వేరే ప్లానెట్స్లో మనుషులు ఉన్నారా లేరనే అనుకుంటాం కదా, మనం అందరం ఎర్త్ మీదే ఉంటున్నాం అనుకుంటున్నాం. అందుకనే కదా ఇప్పుడు మార్స్ మీద ప్రాణం బతుకుతుందా లేదా, లైఫ్ ఉందా లేదా అని రీసెర్చ్ జరుగుతుంది కదా. సో ద ఎర్త్ ఈస్ ద మోస్ట్ సూటబుల్ ప్లానెట్ టు సపోర్ట్ లైఫ్. It has 4 major components that we call as the realms of the earth. We call them as the realms of the earth, that is lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. The first 3 components along with suitable climate make life possible on the earth. Ante first 3 components enti? Lithosphere, hydrosphere, atmosphere. These 3 make life possible on the earth, and that life possibility is called biosphere. Okay? The possibility of life on the earth is called as biosphere. Ante lithosphere, hydrosphere, atmosphere కలిపి biosphere ని ఉండేటట్టు చేస్తుంది అనమాట. డూ యూ నో? ఓకే, లైట్ ట్రావెల్స్ ఎట్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ 3 lakh kilometers per second. Yet even with this speed, the light of the sun takes about 8 minutes to reach the earth. So lithosphere is the land on which we live. మనం బతికే భూమిని లిథోస్ఫియర్ అంటాం. It is the solid outer layer of the earth consisting of rocks and soils. It is the solid layer of the earth which consists of rocks and soils. This is lithosphere, Nana. Okay, lithosphere ante enti? Bhumi. Okay, soils, rocks ivanni complete ga collaborate cheskunte manam danni lithosphere antam. Okay, next hydrosphere. What is hydrosphere? Hydrosphere consists of water bodies like oceans, seas, rivers, lakes, ice caps, mountains and tanks, etc. ఇవన్నీ అంటే వాటర్ బాడీస్ ఆల్ టుగెదర్ కమ్ అండర్ హైడ్రోస్ఫియర్. ఓకేనా? లిథోస్ఫియర్ ఈజ్ the outer layer of the earth consisting of rocks and soils. What is and hydrosphere is the water bodies such as the layer of air that surrounds lakes and different types of gases make up the atmosphere. The major gases are nitrogen, that is 78% in the atmosphere, and oxygen is 21%. The other gases like carbon dioxide, hydrogen, helium, argon and ozone are present in స్మాలర్ అమౌంట్స్. అంటే రకరకాల గ్యాసెస్ అన్నీ ఫామ్ చేసుకొని అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ కమ్స్ ద బయోస్ఫియర్. చెప్పాను కదా, ఇవన్నీ కలిసి కరెక్ట్గా ఉంటేనే బయోస్ఫియర్ ఉంటుంది. ఆల్ లివింగ్ థింగ్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆన్ ది ల్యాండ్, ఇన్ ద వాటర్ అండ్ ఇన్ ద ఎయిర్ టుగెదర్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ బయోస్ఫియర్. ఇట్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్, animals, bacteria and other tiny organisms which we will learn in the more about these spheres in the హయ్యర్ క్లాసెస్. మీరు క్లాసెస్ పెరిగిన కొద్దీ మీకు అట్మాస్ఫియర్ అంటే ఏంటి, బయోస్ఫియర్ అంటే ఏంటి అన్నది ఇంకా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఈ క్లాస్లో మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి? లిథోస్ఫియర్ అంటే ఏరియా ఆఫ్ సాలిడ్ రాక్స్, ఓకే, అండ్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ఆర్ లిథోస్ఫియర్. ఓకే, హైడ్రోస్ఫియర్ అంటే ఏంటి? వాటర్ బాడీస్ కమ్ అండర్ హైడ్రోస్ఫియర్. అండ్ అట్మాస్ఫియర్ అంటే ఏంటి? different gases which are present, the layer of air that surrounds the earth, which is having different types of gases like nitrogen, oxygen, helium, hydrogen, carbon dioxide, etc. in smaller amounts. That is called atmosphere. And all living things that are living on the land like animals, and in the water like fish, marine organisms, sea creatures and all these things. Okay, and plants, animals, bacteria, other tiny organisms, these all together form biosphere. So lithosphere, atmosphere, biosphere and hydrosphere,
These three together form the various realms of the Earth. Okay, what are they? Now, the various realms of the Earth. A satellite is a celestial body that moves around the planet in the same way as the planets move around the Sun. Mercury and Venus do not have any satellites, whereas all the other planets have satellites. Satellite అంటే ఏంటి? It is a celestial body that moves around the planet. ఇప్పుడు మన ప్లానెట్ ఏమో సన్ చుట్టూ తిరుగుతుంది కదా నాన్న, శాటిలైట్స్ ఏమో మన ప్లానెట్ చుట్టూ తిరుగుతాయి. మన న్యాచురల్ శాటిలైట్ ఏంటి? మూన్, రైట్? మన న్యాచురల్ శాటిలైట్ ఏంటి? మూన్. కానీ మర్క్యూరీకి వీనస్కి లేవు. కానీ మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా నేను, ఏంటది? జూపిటర్కి ఎన్ని మూన్స్ ఉన్నాయి? జూపిటర్కి 79 మూన్స్ ఉన్నాయి. సాటర్న్కి 82 మూన్స్ ఉన్నాయి. యురానస్కి 27 మూన్స్ ఉన్నాయి. నెప్ట్యూన్కి 14 మూన్స్ ఉన్నాయి. మార్స్కి 2 మూన్స్ ఉన్నాయి. ఎర్త్కి 1 మూన్ ఉంది. ఓకే, సో శాటిలైట్స్ ఆర్ ఆల్సో వేరియస్ సెలెస్టియల్ బాడీస్. ఓకే, సో మన శాటిలైట్ ఏంటి? న్యాచురల్ శాటిలైట్ ఏంటి? మూన్. ఇట్ ఈస్ ద డయామీటర్ ఓన్లీ 1/4 ఆఫ్ ద ఎర్త్. అంటే మన ఎర్త్లో పావు ఉంటుందన్నమాట. మన ఎర్త్లో పావు సైజులో ఉంటుంది, అంటే 1/4 ఆఫ్ ద ఎర్త్. ఇట్ అపియర్స్ సో బిగ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ నియరర్ టు అవర్ ప్లానెట్ దాన్ అవర్ అదర్ సెలెస్టియల్ బాడీస్. అంటే అది పెద్దగా కనపడుతుంది మనకి. కానీ ఎందుకు కనపడుతుంది అంత పెద్దగా అంటే, మనకి చాలా దగ్గరలో ఉందమ్మా. అది 3,84,400 కిలోమీటర్ల దూరమే ఉంది. అందుకని మనకి పెద్దగా కనపడుతుంది. సూర్యుడేమో 150 మిలియన్ కిలోమీటర్స్ దూరంగా ఉన్నాడు, అందుకని మనకి చిన్నగా కనపడతాడు. ఇదేమో కొంచెం పెద్దగా కనపడుతుంది మూన్. ఎందుకు అంటే అది కేవలం 3,84,400 కిలోమీటర్స్ దూరంలోనే మూన్ ఉందన్నమాట. అందుకని దట్ ఈస్ ద న్యాచురల్ శాటిలైట్ ఆఫ్ అవర్ ఎర్త్ నాన్న. Now, when you compare the distance of the earth from the sun and that from the moon moves around the earth in 27 days అమ్మ. అంటే మన ఎర్త్ చుట్టూ ఒక్క రౌండ్ అది చేయాలి అంటే 27 days టైం తీసుకుంటుంది. అదే మన ఎర్త్ మూన్ చుట్టూ ఒక రౌండ్ చేయాలంటే, సన్ చుట్టూ ఒక రౌండ్ చేయాలంటే 365 1/4 days టైం తీసుకుంటుంది. కానీ ఎర్త్ చుట్టూ మూన్ తిరగాలంటే 27 days టైం తీసుకుంటుంది. ఇట్ టేక్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్ టైమ్ టు కంప్లీట్ వన్ స్పిన్. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఓన్లీ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద మూన్ ఈజ్ విజిబుల్ టు దస్ ఆన్ ద ఎర్త్. ద మూన్ డస్ నాట్ హ్యావ్ కండిషన్స్ ఫేవరబుల్ ఫర్ life. It has mountains, plains and depressions on its surface. They cast shadows on the surface of the moon. మీరు మూన్ మీద చూడండి, ఇక్కడ చిన్న చిన్న చుక్కలు కనపడుతున్నాయి కదా మీకు. ఇదిగోండి, ఇక్కడ చూడండి, చిన్న చిన్న మరకల్లా కనపడుతున్నాయా? నేను సర్కిల్ చేసిన ప్లేస్లో చూడండి, అవన్నీ ఏంటంటే చిన్న చిన్న గుంటలు అన్నమాట. ప్లెయిన్స్, డిప్రెషన్స్, మౌంటైన్స్ అవన్నీ ఉంటాయి. మూన్లో మనం ఎవరో బతకలేము నాన్న, ఎందుకంటే అక్కడ ఎయిర్. డూ యూ నో? అవునా? Neil Armstrong. This is an American astronaut. That is the first man to step on the surface of the moon. ఆయన ఎప్పుడు చేశాడు తెలుసా? 21 July 1969 తను ఫస్ట్ టైం ఒక మనిషి మూన్ మీద పాదం పెట్టాడు. ఫస్ట్ టైం ఒక మనిషి మూన్. మ్యాన్ మేడ్ శాటిలైట్స్. It is an artificial body. It is designed by scientists to gather information about the universe and the earth for communication. It is carried by rocket and placed in the orbit around the earth and other solar bodies. Some of the Indian satellites in space are INSAT, IRS and EduSat. మూన్ అన్నది న్యాచురల్ శాటిలైట్, ఇవి మ్యాన్ మేడ్ శాటిలైట్స్. అంటే మనుషులు తయారు చేసి మూన్ చుట్టూ తిరుగుతూ మూన్ ఎలా ఉంది, అక్కడ వాతావరణం ఎలా ఉంది, అక్కడ క్లైమేట్ ఎలా ఉంది, ఇవన్నీ మనకి తెలియపరుస్తూ ఉంటుంది. మీకు తెలుసా? డూ యూ నో? ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్రో, ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్రో launches satellites into space from its launching station at Sriharikota. It was named as Satish Dhawan Space Center, SDSC, Sriharikota High Altitude Range, in memory of Satish Dhawan, who is the former chairman of ISRO. ISRO అంటే ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్. ఈ ఆర్గనైజేషనే శాటిలైట్స్ పంపిస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి? శ్రీహరికోట నుంచి. అక్కడ సతీష్ ధవన్ స్పేస్ సెంటర్ అని ఒక స్పేస్ సెంటర్ ఉంది. ఆ సతీష్ ధవన్ అన్న పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే దట్ ఈస్ అన్ బిలవ్డ్ నేమ్ ఆఫ్ ద ఫార్మర్ చైర్మన్ ఆఫ్ ఇస్రో అమ్మ. ఓకే, అండ్
దే లాంచ్ ద శాటిలైట్స్ ఇన్ టు స్పేస్. ఇలా రాకెట్ ద్వారా స్పేస్లోకి శాటిలైట్ని లాంచ్ చేస్తారు. అది రాకెట్ మళ్ళీ అర్త్లోకి వెనక్కి వచ్చేస్తుంది. రాకెట్ మళ్ళీ అర్త్లోకి వెనక్కి వచ్చేసి శాటిలైట్ మాత్రం ఆర్బిట్లో తిరుగుతూ ఉంటుంది. తిరిగి ఇక్కడ ఉన్న కొన్ని కమ్యూనికేషన్ సిగ్నల్స్ ద్వారా కింద ఇస్రో సెంటర్లో కూర్చున్న వాళ్ళు ఆ సిగ్నల్స్ని రీడ్ చేస్తారు. ఇవన్నీ మీరు పై క్లాసెస్కి వెళ్ళిన తర్వాత యూ విల్ లెర్న్ మోర్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అమ్మ. ఓకే, ఆన్ 24th September దిస్ ఇస్ 2014 ఆర్టిఫిషియల్ మంగళయాన్ మార్స్ ఆర్బిటర్ మిషన్ మామ్ అని మన ఇండియన్ ఆర్గనైజేషన్ లాంచ్ చేసింది. అది మార్స్ ఆర్బిట్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసింది. దాని అట్మాస్ఫియర్ ఎలా ఉంది, దాని టోపోగ్రఫీ ఎలా ఉంది. ఇస్రో హ్యాస్ బికమ్ ద 4th స్పేస్ ఏజెన్సీ ఇన్ ద వరల్డ్ టు రీచ్ మార్స్ ఆఫ్టర్ సోవియట్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్, నాసా అండ్ ద యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ. అంటే మార్స్లో ఇప్పుడు మీకంటే మీరు చిన్నపిల్లలు కదా, మీరు పెద్దవాళ్ళని అడగండి, వాళ్ళు చెప్తారు మీకు మార్స్లో మనిషి బతకటానికి ఎంత అవకాశం ఉంది అన్న కాన్సెప్ట్ మీద చాలా రీసెర్చ్ జరుగుతుందమ్మా. అంటే అర్త్లో అంత పొల్యూషన్ వచ్చేసింది కదా, మన ఓజోన్ లేయర్ పడిపోతుంది కదా, పడిపోయినప్పుడు ఆ సోలార్ రేడియేషన్ డైరెక్ట్గా మన బాడీ మీద పడింది అనుకో నాన్న, మనం అందరం కాలిపోతాం. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఏదైనా అరైజ్ అయినప్పుడు మనం అందరం కలిసి మార్స్లో బతకచ్చా అని ఒక రీసెర్చ్ అన్నది ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతుంది. సో 24th September నాడు 214 ఇయర్లో మంగళయాన్ అని ఒక శాటిలైట్ని ఇస్రో లాంచ్ చేసింది. అది ఎక్కడికి వెళ్ళింది? మార్స్ ఆర్బిట్లోకి వెళ్ళింది. అంటే మార్స్ సర్కిల్ దగ్గర వెళ్ళిందనమాట. అక్కడ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ వెదర్ పీపుల్ కేపబుల్ ఈజ్ దట్ ప్లేస్ కేపబుల్ ఆఫ్ స్టేయింగ్ దేర్. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అక్కడ బతకగలరా? ఎందుకంటే మనకు బతకటానికి బాగా అవసరమైంది ఏంటమ్మా? మంచినీళ్ళు, గాలి. ఇవి రెండు లేకుండా మనం బతకలేం కదా. ఇవి రెండు ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్. టీవీ లేకపోయినా బతకగలము, అవునా? ఏది లేకపోయినా బతకగలము. కానీ గాలి, వెలుతురు, నీరు, ఫైర్, ఇలాంటి 5 ఎలిమెంట్స్ మనకి ఏదైతే ఇంపార్టెంటో అవి లేకుండా మనం బతకలేము. సో అవన్నీ అక్కడ సమకూల పాదంలో ఉందా లేదా అన్నది తెలుసుకోవటం కోసం చాలా రీసెర్చ్ జరుగుతుంది. అండ్ దిస్ రీసెర్చ్ ఈజ్ బీయింగ్ డన్ ఈవెన్ బై సోవియట్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ నాసా అండ్ యూరోపియన్ ఏజెన్సీ. సోవియట్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ నాసా అండ్ యూరోపియన్ ఏజెన్సీ. ఆ 3 కాకుండా ఇండియా ఇప్పుడు 4th ప్లేస్లోకి వచ్చిందనమాట. ఓకే, నా మూన్ గురించి తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఆస్ట్రాయిడ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఆస్ట్రాయిడ్స్ అంటే ఇవమ్మ బండరాళ్ళు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్సో సెలెస్టియల్ bodies. Apart from planets and satellites, there are number of small rocky objects which also move around the sun. These bodies are called asteroids. They are found between the orbits of Mars and Jupiter. Scientists are of the view that asteroids are the parts of the planet which exploded many years. అంటే ప్రపంచం కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ప్రతి ప్లానెట్ బ్లాస్ట్ అయిపోతుంది. బ్లాస్ట్ అయ్యి ఎన్నో ప్లానెట్స్ ఉన్నాయేమో, దాంట్లో ఏదైనా ఒక ప్లానెట్ ఇలా బర్స్ట్ అయిపోయినప్పుడు ఈ రాళ్ళుగా తయారైపోయి ఈ రాళ్ళంతా యూనివర్స్లో పడిపోయినాయి అని చెప్పి ఆస్ట్రాయిడ్స్ నమ్ముతున్నారు ఈ ఆస్ట్రోనాట్స్ వీళ్ళంతా. సో ఆస్ట్రాయిడ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ స్మాల్ రాకీ టైప్ ఆబ్జెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ మోస్ట్లీ ఫౌండ్ ఇన్ ద ఆర్బిట్స్ ఆఫ్ మార్స్ అండ్ జూపిటర్. ఇలాంటి వాటిని మెట్రాయిడ్స్ అంటారు. ఏమంటారు? మెట్రాయిడ్స్ అంటారు. These are also small pieces of rocky or metallic bodies which move around the sun, and they are called as meteoroids. Sometimes these meteoroids come near to the earth and tend to drop upon. During this process, due to friction with the air, they get heated up and burned, and it causes a flash of light. Sometimes a meteor, without being completely burnt, falls on the earth and creates a halo అనమాట. ఎప్పుడైనా ఒక మెట్రాయిడ్ కింద భూమి మీద పడిపోయింది అనుకో, అక్కడ ఒక గుంట పడిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆర్ ద కమెట్. ఏ కమెట్ ఈజ్ ఏ సెలెస్టియల్ ఆబ్జెక్ట్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఏ హెడ్ అండ్ ఏ టెయిల్. చూడండి, దీన్ని కమెట్ అంటారు. చూసారా, ఒక సెలెస్టియల్ హెడ్, ఇదంతా హెడ్ పార్ట్. ఓకే, ఇదంతా టెయిల్ పార్ట్. Okay, the head of the comet consists of solid particles held together by ice, and tail is made of
gases. Halley's Comet is the famous comet which came close to the Earth every 76 years. This comet appeared in 1986 and will appear next in 2061. సో మీరు చూస్తారు 2061లో హేలీ కమెట్ మళ్ళీ ఎర్త్కి దగ్గరగా వస్తుంది. ఓకే, గ్యాలక్సీ కదా. నెక్స్ట్, గ్యాలక్సీస్ అంటే ఏంటి? దిస్ ఈజ్ ఏ గ్యాలక్సీ. దీని లోపలే సోలార్ సిస్టమ్ ఉంది, దీని లోపలే ఆస్ట్రాయిడ్స్ ఉన్నాయి, దీని లోపలే కామెట్స్ ఉన్నాయి, దీని లోపలే సన్ ఉంది. ఇవన్నీ కలిపితే గ్యాలక్సీ. We can see a white glowing path across the sky on a clearly starry night. It is a cluster of millions of stars. A galaxy is a huge cluster of stars, and our solar system is a part of the Milky Way galaxy. In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. Thus, it was named Akash Ganga. Okay, it was named as Akash Ganga. అంటే ఎన్నో స్టార్స్, ఈ స్టార్స్ లోపల మధ్యలో మన సోలార్ సిస్టమ్ ఉందన్నమాట. సో దీన్ని గ్యాలక్సీ అంటారు. దీన్ని పూర్వం ఏమనేవాళ్ళంటే ఒక నది పారుతుంది ఎక్కడ, స్కైలో, దాన్ని ఆకాశగంగా అంటారనమాట. నెక్స్ట్, యూనివర్స్. నేనేం చెప్పాను మీకు ఫస్ట్లో స్టార్టింగ్లో, లాస్ట్ టైం లెసన్ స్టార్టింగ్లో ఏమని చెప్పాను మీకు? చెప్పాను కదా, ఏమని? సెలెస్టియల్ బాడీస్ అంటే సన్, ప్లానెట్, శాటిలైట్స్, ఆస్ట్రాయిడ్స్, మెట్రాయిడ్స్, కామెట్స్ ఇవన్నీ కలిపి సోలార్ సిస్టమ్ ఫామ్ చేస్తాయి. సోలార్ సిస్టమ్ అన్నీ కలిపి గ్యాలక్సీ ఫామ్ చేస్తుంది. గ్యాలక్సీ కలిపి యూనివర్స్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు యూనివర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. There are millions of galaxies that make the universe. It is difficult to imagine how big the universe is. The scientists are still trying to find out more and more about it, and we are not certain about the size, because we all know that we all of us belong to the యూనివర్స్. అందరూ యూనివర్స్లో ఒక పార్ట్ అనమాట. అందుకని యూనివర్స్ సైజ్ ఎంత, దాని అంతం ఎక్కడ, మొదలు ఎక్కడ మనకి తెలియదు, ఎవరికీ తెలియదు, మనకే కాదు ఎవరికి తెలియదు. ఓకే, టుగెదర్ ఫార్మ్ the solar system, and then all the solar system forms the galaxy, and all the galaxies form a universe. So దీంట్లో మీకు ఇంపార్టెంట్ మీరు నేర్చుకుంది ఏంటి? మనకి ఎన్ని ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి? 8 ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, దే ఆర్ మెర్క్యూరీ, వీనస్, ఎర్త్, మార్స్, జూపిటర్, సాటర్న్, యురానస్, నెప్ట్యూన్. ఓకే, ఇవన్నీ కలిపిన తర్వాత వీటిలో సన్ ఈస్ ద క్లోజెస్ట్ స్టార్, అండ్ ఆల్ దీస్ ప్లానెట్స్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ద సన్, and there is a natural satellite called moon for the earth, and there are various number of moons for various types of planets. Okay, and then you have also learned about the man-made artificial satellites. Who makes these? ISRO makes these artificial satellites, and they launch them at Sriharikota at Satish Dhawan Space Center, right? Okay, and then you have also learned about the various realms of the earth, that is lithosphere, hydrosphere, atmosphere, and biosphere. And after that you have also learned about the comets, you have also learned about the asteroids, you have also learned about the meteoroids, and you have learned about galaxy, you have learned about universe. Okay Nana, so this was your lesson. Hope you have understood well. You have any doubts, you can call up to your teacher and she is going to clear all your doubts amma. Okay, stay home, stay safe, and be good children. Listen to your parents. Thank you very much Nana. Have a nice day.